لاہور وال سٹی اتھارٹی نے قلعہ لاہور میں تاریخی شیش محل کی سیر پر 100 روپے داخلہ ٹکٹ لگا دیا۔ سیاحوں کو اب داخلہ ٹکٹ کے ساتھ شیش محل دیکھنے کے لیے 100 روپے مزید دینے ہوں گے۔ گیس بل شہریوں پر بموں کی مانند گریں گے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس کی قیمتوں میں 144% اضافے کی درخواست کر دی۔ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو LNG کی منتقلی کے اخراجات بھی شامل کر دیے گئے۔ چھنی لگا کر محکمہ پولیس کا گن نکالنے کا فیصلہ، کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال۔ IG پنجاب کے حکم پر 36 DSPs ہوتے سے فارغ، لاہور کے 10 DSPs شامل۔ SDPO مغلپورہ فتح احمد، سید ریاض علی شاہ اور DSP ٹریفک مغلپورہ فتح عالم معطل کر دیے گئے۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ڈاکٹر طاہر القادری کی لاہور آمد، ایئرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے بھرپور استقبال، کل پریس کانفرنس کا اعلان۔ شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے لیے درخواست کی سماعت آج۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست ضمانت پر بھی سماعتیں۔ قوم نواز شریف کی رہائی کے لیے دعا کرے، مریم نواز کی ٹویٹ پر قوم سے اپیل۔ کہتی ہیں دل سے نکلنے والی دعا کی طاقت کم نہیں ہوتی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب جانتے ہیں میاں نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں، میاں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہو۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کہتے ہیں میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں NTI ایکٹ کسی لحاظ سے بھی ڈاکٹرز کے خلاف نہیں، YDA بھی سیاستدانوں کی طرح سیاست کر رہی ہے۔ صوبائی کابینہ کارکردگی پر چلے گی، وزارتوں میں رد و بدل کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں وزراء کی کارکردگی کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اگر ضروری ہوا تو کابینہ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ بولے میاں نواز شریف کے علاج کے لیے ڈاکٹرز باہر سے بھی بلانے پڑے تو بلائیں گے۔ VVIP پروٹوکول کے خاتمے کی دعوے دار تبدیلی سرکار، وزیر اعلیٰ کی چلڈرن اسپتال آمد مریضوں اور تیمارداروں کے لیے عذاب بن گئی۔ ہسپتال کے باہر تیماردار اور اندر مریض بند ہو کر رہ گئے، بیمار بچہ اندر داخل ہے، خاتون تیماردار کی آہو بقا بھی کام نہ آئی۔ پولیس مقابلوں کے اسپیشلسٹ سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر تمام مقدمات میں بری۔ جواد فردوسی قتل کیس میں اس کے بھائی نے عابد باکسر کو عدالت نے معاف کر دیا۔ عابد باکسر بری ہونے کے بعد عدالت کے باہر خوب گرجے، کہتے ہیں سابق حکومت نے میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنوائے، مقدمے بنوانے والے چھوٹے میاں آج عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ میرے تمام کیس میں بے گناہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، JIT نے بھی اور دوسرے افسران نے۔ میں نہ مانوں، صارفین کی پھر ٹویٹر انتظامیہ سے شکایت، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دوبارہ معطل۔ شہباز گل کہتے ہیں ٹویٹر انتظامیہ سے بات کروں گا، حکومت کا ترجمان ہوں اور اطلاعات فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ پٹواریوں کی کمی اور اسسٹنٹ کمشنر کی عدم دستیابی جیسے مسائل 7 سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ۔ نئی تحصیل نیاز بیگ میں دریائی ایریا، رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے۔ FIR کی کاپی لینے کے لیے تھانوں کے چکر ختم۔ پنجاب پولیس کی انٹرنل آڈٹ میں بے ضابطگیاں کھل کر آیاں، سابق CTOs کے ادوار میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی رپورٹ طلب، خریداری الاؤنس اختیارات سے تجاوز کرنے کی نشاندہی۔ شعبے ستارے اور پارلیمنٹیرین بھی FBR کے ریڈار میں، شعبے ستارے اور پارلیمنٹیرین کی گزشتہ 5 سال کی ٹیکس اسکروٹنی کا فیصلہ۔ FBR نے اداکارہ صبا قمر، نسیم وکی، راحت فتح علی خان، عطا محمد مانیکا اور کامران مائیکل کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی۔ موبائل فون پر بھیجا ٹیکس اور ڈیوٹیز میں بے پناہ اضافہ، موبائل فون کے تاجروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
हॉलवुड और अफीस सेंटर के ताजरों का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। महकमा एक्साइज नाअहलों में फंस गया। 4 लाख से जायद मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मालिकान तक ना पहुंच सकी। सूबाई वज़ीर एक्साइज नाकिस कारकर्दगी पर सेक्रेटरी और डीजी एक्साइज पर बरस पड़े। हाफिज मुमताज का 7 दिन में नंबर प्लेट्स की फराहमी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स मजीद मुश्किल में गिर गए। मुलाजिमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। चीनी, चावल, आटा, दालें, घी और दीगर अशिया नायाब। शहरी क्या लेने आए, स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। स्टोर सेल टारगेट हासिल करने में भी नाकाम। माले मुफ्त दिले बेरहम। नेस्पाक की पार्किंग में तबाही के नजारे। 7 करोड़ 34 लाख 26 हजार की लग्जरी गाड़ियां नाकारा होने लगी। APNS की जानिब से सूबाई वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात के एजाज़ में तकरीब। सेक्रेटरी APNS सरमद अली, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, ग्रुप एडिटर 42 नवीद चौधरी, अताउर रहमान, इरशाद आरिफ, अतर जमील, रहमत अली राजी समेत दीगर की शिरकत। प्रिंट को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात रमज़ान बुखारी की मीडिया के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। 24 न्यूज़ के मैनेजर मार्केटिंग इजोत बट रिश्ता अस्तवाज में मुंसलिक। वलीमा तकरीब में चीफ कमर्शियल ऑफिसर सिटी न्यूज़ नेटवर्क खुरम सलीम, डायरेक्टर मीडिया टाइम एंड स्पेस वसीम खान, शेख आबिद हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग सलमान जाफर, आगा नबीर, CEO मुस्तकीम केबल नेटवर्क मोहम्मद फारूक, रीमा मुस्तफ़ा, अनीका साहिल, मोहम्मद साबिर, सैयद मुस्तबा, जैनुल आबिदीन, खुनम भट्ट ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी इमरजेंसी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर अरशद चौहान, डॉक्टर सबी समेत दीगर की शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं किसी भी अस्पताल में सबसे अहम शोबा इमरजेंसी है। बाहर की आमद बहरिया टाउन के रिहायशियों के दरमियान लॉन सजाने का मुकाबला। जीतने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। शुरका ने बागबानी और शजरकारी को सेहतमंदाना मशगला करार दे दिया। और चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट गुलबर्ग इग्लीट्स ने शाइनिंग क्लब को शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी गैर मुल्की दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। ताहिरुल कादरी ने साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का वतन वापसी पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। किस तरह से गुलपाशी की गई उनकी गाड़ी पर और पार्टी परचम लहराए गए, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी गैर मुल्की दौरे के बाद लाहौर पहुंच गए। ताहिरुल कादरी ने साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद भी की है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का वतन वापसी पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से गुलबाशी की गई उनकी गाड़ी पर और आपको बताते चलें कि इस मौका पर पार्टी परचम भी लहराए गए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह का इस मौका पर क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है कि आज नवाज शरीफ के केस की समाअत है। नवाज शरीफ के चाहने वाले और सपोर्टर्स उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। जब नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल लाया गया तभी उन्हें देखने गई। मरियम नवाज की जानिब से ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ से कहा आप कोट लखपत जेल में बेहतर महसूस कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी हाँ, इस मुश्किल वक्त में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया है कि मुश्किल वक्त खुद पर तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेटी को परेशान नहीं देख सकता। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से ट्वीट किया गया है कि आज नवाज शरीफ के केस की समाअत है। नवाज शरीफ के चाहने वाले और सपोर्टर्स उनकी सेहत के लिए दुआ करे कौम से अपील की गई है। मरियम नवाज की जानिब से उन्होंने ट्वीट किया है कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। जब नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल ले जाया गया तभी उन्हें देखने गई। नवाज शरीफ से कहा कि आप कोट लखपत जेल में बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि जी हाँ, इस मुश्किल वक्त में परेशान नहीं देख सकता।
शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरख्वास्त और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। खदशात पर नाम ईसीएल में शामिल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को सुनने बगैर तमाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और नैब ने रमजान शुगर मिल और आशाना हाउसिंग स्कीम का केस बनाया है। गिरफ्तारी के दौरान अपनी बेगुनाही के सबूत दिए। अदालत ने इल्जामात साबित न होने पर जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने नाम ईसीएल में शामिल कर दिया। पोती की तीमारदारी के लिए बरतानिया जाना चाहता हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है।